Greetings to all of you. Hope you, family and friends are in good health and spirits. I am Sanjita and in this video I'll brief about my experience in Trinity Academy. I decided to pursue Chartered Accountancy course when I was in my 10th standard. Since it was Chartered Accountancy course, I thought it would be better if I take up Commerce group in my 12th so that I can understand the basics of accounting, commerce and economics. In and around Namakkal, when you think of Commerce group, the one thing that strikes everyone's mind is Trinity Academy. So I joined Trinity and it was such a pleasant and wonderful experience to have studied under the teachers of Commerce department. I scored 1191 out of 1200 in my 12th public examinations. It was all because of the sincere efforts of the teachers and mine. Each and every class that you attend will be so effective that you will ultimately start enjoying the process of learning. Teachers here ensure that the students get a grip over the concepts and understand the basics very well. Trinity is backed by a strong team of hardworking teachers who are available anytime to resolve your doubts. If you wish to become a chartered accountant, I would humbly recommend you to join Trinity Academy. All the best. Thank you. Hi, I am Harish, a practicing chartered accountant and a proud alumni of Trinity. I would like to share my thoughts about our institution and our expert faculty team, which of course needs no introduction. 2007 Trinity joined Pondrapo. I was a below average student and within a span of 1 year, I secured more than 90% in public examinations. This is possible only with the help of Trinity's expert faculty team, their training, accommodation, food, pleasant environment, everything. After that, I chose Commerce department for my higher secondary education. Commerce department in Sonali, one name is inevitable, that is Ramesh sir. Because whenever you talk about Commerce department, the name Ramesh sir will be either its prefix or its suffix. எனக்கு இன்னைக்கு ஞாபகம் இருக்கு 2009 சேலம்ல சி ரீஜனல் கான்ஃபரன்ஸ் நடக்குது. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சேலம், ராசிபுரம், நாமக்கல் இந்த லொக்காலிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க ஃபார் கிவிங் அவேர்னஸ் அபவுட் சிஏ கோர்ஸ். இப்போ கூட உங்களுக்கு நிறைய அவேர்னஸ் இருக்குது. அப்போது நான் சொல்கிறது 13 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிஏ கோர்ஸ் பற்றி பெரிய அவேர்னஸோ சிஏ கோர்ஸுக்கு சப்போர்ட்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் இதெல்லாம் எங்கேயுமே அவைலபிள் இல்லை. ஸோ நாங்கள் ரமேஷரோட கைடன்ஸில் நாங்கள் எல்லாம் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கேருந்து சேலம் அங்கே போனால் சிஏ இன்ஸ்டியூட்னுடைய மெம்பர்ஸ், ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் அவங்கக்கிட்ட லாட்ஸ் ஆஃப் கொஷின்ஸ் அந்த கான்வர்சேஷன்லாம் பண்ணுறோம். அண்ட் அவங்களுடைய கைடன்ஸ் சப்போர்ட்லாம் நிறைய கிடச்சிது. அந்த கான்ஃபரன்ஸ் போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஐ மேக் மை மைண்ட் டு பர்சூ சிஏ கோர்ஸ். அப்புறம் சிஏ கோர்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம் 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறப்போ. CA course accounting and law was handled by Ramesh sir. Apart from 12th standard public examination coaching, he taught us accounting and mercantile law also. Because of his support and guidance, I cleared CA entrance examination, CPT in first attempt itself. Till now, if I have any doubt in accounting or law, I first call Ramesh sir. That's because the level and depth of knowledge which he possesses in this subject. And I would like to thank our institution via its representative Ramesh sir for granting me an opportunity after a long span of 10 years to express my thoughts about our institution. And I conclude by saying, Kandipa ellarum nama institution and its expert faculty team use பண்ணிக்கோங்க. Shine and let shine. Hello all, என்னோட பேர் யஷ்வதி. நான் இப்போது CA ஃபைனல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ 10th முடிச்சுட்டு சிஏ பண்ணணும்னு நான் டிசைட் பண்ணப்போ 11th and 12th காமர்ஸ் ஸ்ட்ரீம் எடுத்தோம்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு தோணுச்சு. ஸோ 11th and 12th காமர்ஸ் ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கிறப்போ எல்லாருமே சஜஸ்ட் பண்ணது ட்ரினிட்டி அகாடமி தான். ஸோ நானும் ட்ரினிட்டி அகாடமி ஜாயின் பண்ணேன். அண்ட் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக இட் வாஸ் அ வெரி மெமரபிள் ஜேர்னின்னு தான் சொல்லணும். பிகாஸ் அங்கே இருக்கிற என்விரான்மெண்ட் ஆகட்டும், மேனேஜ்மெண்ட் ஆகட்டும், டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே நம்மளோட கோலுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக, ரொம்ப என்கரேஜிங்காக இருப்பாங்க. ப்ளஸ் நம்மளோட ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கான அந்த பேஸ் ஒர்க்கை அவங்க 100% நமக்கு என்ஷோர் பண்ணுவாங்க. அண்ட் எவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸான கான்செப்டாக இருந்தாலும் ரொம்ப சிம்பிளாக எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி சொல்லி தருவாங்க. அண்ட் எந்த டவுட்னாலும் நம்ம எப்போவுமே டீச்சர்ஸை அப்ரோச் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டீம் ஆஃப் டீச்சர்ஸோட கைடன்ஸ் அண்ட் என்னோட எஃபர்ட்ஸ் மூலமாக நான் 12th பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனில் 1192 ஸ்கோர் பண்ணேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் சிஏ ஜேர்னியில் பார்த்தீங்கன்னா 12th அப்புறம் சிபிடி முடிச்சு இப்போது இன்டர் முடிச்சு இப்போ நான் ஃபைனலில் வந்திருக்கேன்னா கண்டிப்பாக 11th and 12th என்னோட பேசிக் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது ஒரு பெரிய ரீசன். ஸோ நான் உங்கள் எல்லாருக்கும் சஜஸ்ட் பண்ணுறது ஒன்று தான். ஸோ நீங்கள் சிஏ, நாட் ஜஸ்ட் சிஏ, லைக் சிஏ, சிஎம்ஏ, ACCA or MBA, any finance and management course pursue பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா
உங்களுக்கு 11th and 12th அது ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ அதுக்கான பெஸ்ட் பிளேஸ் ட்ரினிட்டி அகாடமி. நான் அக்ஷயா ராம்குமார், ஸ்ரீராம் காலேஜ் ஆஃப் காமர்ஸ் டெல்லியில் பிகாம் ஹானர்ஸ் செகண்ட் இயர் படிச்சுட்ருக்கேன். 10th படிக்கும்போது இந்த காலேஜை ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் கேள்விப்பட்டேன். அப்போலேருந்தே இட் ஹேஸ் பிகம் மை ட்ரீம் காலேஜ்னு தான் சொல்லணும். ஸோ ஐ சூஸ் ஆர்ட்ஸ் குரூப். ஆர்ட்ஸ் குரூப்புக்கு நாமக்கல்ல எந்த ஸ்கூல் பெஸ்ட்டாக இருக்கும்னு நான் சர்ச் பண்ணப்போ எல்லோரும் ட்ரினிட்டி தான் சொன்னாங்க. அதனால் நான் ட்ரினிட்டியில் ஜாயின் பண்ணேன். அங்கே ஜாயின் பண்ணதுலேருந்து ஸ்டாஃப் ஆகட்டும் மேனேஜ்மெண்ட் ஆகட்டும் ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங் அண்ட் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க. சம்டைம்ஸ் என்னோடய மார்க்ஸ் லோ ஆகும்போது கூட ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க. அதனால் என்னால் 12th நான் நினச்ச மார்க் என்னால் வாங்கி இப்போ இந்தியாஸ் நம்பர் 1 காமர்ஸ் காலேஜில் படிக்க முடியுது. உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ப்ரெஸ்டீஜியஸான காலேஜில் படிக்கணும்னு ட்ரீம் இருந்துச்சுன்னா டெஃபினெட்லி சூஸ் ட்ரினிட்டி. I'm Rahavi, a chartered accountant. March 2007 12th pass out பண்ணேன். As a old student Trinity பற்றி சொல்லணும்னா I'm a product of Trinity தான் சொல்லணும். KG-லேருந்து 12th வரைக்கும் I studied there. எங்கள் ஸ்கூலில் we were given a lot of freedom. The learning கொண்டான ambience எல்லாமே இருந்தனால தான் we were able to perform இந்த அளவுக்கு. Foundations ஸ்ட்ராங்காக இருந்தனால தான் we were able to crack the competitive exams. My sincere thanks to all my teachers and best wishes to all the students. Thank you. வணக்கம், ஐ எம் சிவநந்தினி ஃப்ரம் நாமக்கல். நான் சிஏ கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். நான் ட்ரினிட்டியோட 2008 பேட்ச் 3rd குரூப் ஸ்டூடெண்ட். 1 இயர் பிகாம் முடிச்சுட்டு தான் சிஏ என்டர் ஆனேன். ஸோ நான் 2009 என்டர் ஆகி 2014 நான் சிஏ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். என்னால் இவ்வளோ ஈஸியாக சிஏ கம்ப்ளீட் பண்ண முடிஞ்சுது அப்படின்னா அதுக்கு ட்ரினிட்டி ஒரு மெயின் ரீசன். ஏன்னா ட்ரினிட்டியில் நான் படித்த அந்த +1 +2 எனக்கு கொடுத்த அந்த ஸ்ட்ராங்கான பேஸ் எனக்கு அவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. பேஸ்ன்னு சொல்லப்போனால் ஒவ்வொரு கான்செப்டும் அவ்வளோ ஈஸியாக புரிய வச்சாங்க. எவ்வளோ ஒரு போரிங்கான டாப்பிக்கை கூட ரொம்ப கிளியராக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக மாற்றி அதை ரொம்ப கிளியராக எங்களுக்கு புரிய வச்சாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு கான்செப்டும் ஈஸியாக புரிஞ்சதுனால அதை விட ஒரு அட்வான்ஸ்டான கான்செப்ட்ஸை நான் சிஏயில் படிக்கிறப்போ அதை ஈஸியாக என்னால் புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுது. அதை அப்ளை பண்ணவும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. டீச்சிங்க்கு எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்களோ அதே அளவுக்கு ஒரு பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷனுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஒரு பேப்பரை ப்ரெசென்ட் பண்ணோம், அந்த பேப்பரை நம்ம நீட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறனால அது எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு அப்ரிசியேஷன் வாங்கி தரும் அப்படிங்கிறத எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது ட்ரினிட்டி தான். ஏன்னா நான் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷனுக்காகவே நான் சிஏல நிறைய அப்ரிசியேஷன்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் அங்கே டீச்சர்ஸ்கிட்ட. ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் பேப்பரை கூட உன்னால் எப்படி இவ்வளோ நீட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியுது அப்படின்னு ரொம்ப சர்ப்ரைஸாக பார்ப்பாங்க. அதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஒரு கிளாஸில் ஒரு நார்மல் டெஸ்ட்டுக்கு கூட ப்ரெசன்டேஷனுக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஸ்டாஃப்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ அது ஒரு ஸ்டேஜில் நாங்கள் அந்த ப்ரெசன்டேஷனுக்கு யூஸ் ஆகிட்டோம். அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ என்னோடய சிஏ ப்ராக்டிஸ் கூட எனக்கு அந்த ப்ரெசன்டேஷன் வருது. ஒரு லெட்டர் டிராஃப்ட் பண்ணும்போது ஒரு ப்ராஜெக்ட் சப்மிட் பண்ணும்போது கூட எனக்கு அந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக வருது. ஸோ அது நிறைய கிரெடிட்ஸ் எனக்கு வாங்கி கொடுக்குது இப்போது. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு என்னோட +2 என்னோடய ஸ்கோரிங் ரொம்ப ஹை. அதுக்கு காரணம் லாங்குவேஜ் பேப்பர்ஸ்க்கும் சப்ஜெக்ட் பேப்பர் அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஸோ டோட்டல் ஸ்கோரிங் ரொம்ப ஹையாக இருந்துச்சு. யாராச்சும் இப்போ என்கிட்ட நான் சிஏ படிக்கணும், நான் +2 எந்த ஸ்கூல் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டாங்கன்னா நான் ரொம்ப கான்ஃபிடெண்ட்டாக நீங்கள் ட்ரினிட்டி போங்க, கண்டிப்பாக நல்லா பார்த்துப்பாங்க அப்படிங்கிறது நான் ரொம்ப கான்ஃபிடெண்ட்டாக நான் இப்போது சொல்வேன். பிகாஸ் நான் படிக்கும் போதும் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் அவ்வளோ இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன் அவ்வளோ கேர் கொடுப்பாங்க. ஒவ்வொருத்தரையும் ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக வச்சுப்பாங்க. அவங்களுக்கு என்ன வருதோ அவங்க வழியில் போய் ரொம்ப கிளியராக பார்த்து அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவங்கள ஸ்கோரிங் பண்ண வைப்பாங்க. அது ரொம்ப நான் ட்ரினிட்டியில் எனக்கு ரொம்ப பார்த்து ஆச்சரியப்பட்ட ஒரு விஷயம். மோரோவர் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் ஸ்டாஃப்ஸே ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ எந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க, எப்படிலாம் எங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஸ்டாஃப்ஸ் எந்நேரமும் அவங்க திங்க் பண்ணிவிட்டு அவங்களே மெட்டீரியல் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒவ்வொருத்தரையும் எக்ஸாமை ஃபேஸ் பண்ணுறப்போ நாங்கள் கான்ஃபிடெண்ட்டாக ஃபேஸ் பண்ணுவோம். எதை கேட்டாலும் எழுதிடலாம். பிகாஸ் நாங்கள் அந்தளவுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிருக்கோங்கிற கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும். அந்த எக்ஸாம் ஃபியர் இல்லாதது சிஏல எக்ஸாம் ஃபேஸ் பண்ணப்போ எனக்கு அந்த ஃபியர் இல்லைங்கிறத விட எனக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்துச்சு. எதை கேட்டாலும் நம்ம எழுதிடலாம், பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் எனக்கு ரொம்ப இருந்துச்சு. அதுக்கும் ட்ரினிட்டி தான் ரொம்ப முக்கியமான காரணம். ஸோ
ஸோ நான் இப்போது சிஏ முடிச்சுட்டு ரொம்ப ப்ரௌடாக நான் அப்பா அம்மாவை ஃபீல் பண்ண வைக்கிறேன், நானும் ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுக்கு ட்ரினிட்டி அவங்க எனக்கு கொடுத்த ஒரு ஹெல்ப் சப்போர்ட் வந்து ரொம்ப பெரிய காரணம். ஐ ஃபீல் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு தி பிரசிடெண்ட், மேனேஜ்மெண்ட், to my staffs and to my friends also. Thank you so much.